बंधुगण धर्मशास्त्र रे कुहाଯାଇଛି जे जी अन्यर न्यायसंगत प्राप्य को खाईदिए किंबा ऋण सुझिबारु ओहरी जाए ताकू परवर्ती जीवन रे घोड़ा मईछी किंबा अन्य कौनसी पशु होई ताहा सुझिबाकू पड़े। आजिर एही कहानी कर्मफल और ऋणर अमोघ नियम को अति सरल भावरे बुझाइब। आसंतु जानिबा स्वयं देवर्षि नारद किपरि एही रहस्य को भेद करिथिले। थरे देवर्षि नारद तीनिलोकरे भ्रमण करुथिबा समयरे मर्त्यलोकर एक गांरे पहुंचिले। सेठारे से देखिले जे एक सहररे जने प्रसिद्ध बणिक टंका ऋण देउछंती। लोकंकर बणिकंक पाखरे भीड़ जमिथिला। नारद ऋषि आश्चर्य होई लक्ष्य कले जे बणिक दुई प्रकारर ऋण देउछंती, गोटिए हेउछि एही जन्मरे फेराइबा पाई ओ अन्यटी हेउछि परवर्ती जीवनरे फेराइबा पाई। एहा देखि नारदंक मनरे एक बड़ प्रश्न उठिला। से भाबिले एपरि किपरि होई पारे? कौन खर्च होई जाइथिबा टंका काहारिकु पर जन्मरे भी सुझिबाकू पड़िबो कि? नारद तुरंत स्वर्ग को फेरिले ओ प्रणाम करी श्री गणेशंकु पचारिले, हे ज्ञानदाता, मु मर्त्यलोकरे एक अद्भुत दृश्य देखिली। जने बणिक लोकमानंकु पर जन्मरे फेराइबा शर्तरे ऋण देउछंती। कृपा करी एही कथार गूढ़ रहस्य बुझांतु। करज कौन पर जन्मरे सुझिबाकू पड़े कि? गणेश मृदु हसी कहिले, देवर्षि, आपणंको प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण। आपणंकु एहा एक कहानी माध्यमरे बुझाउछि। कर्म और ऋणर हिसाब केबे हेले शेष हुए नाही। गजानन कहिले, जे एही तीनी प्रकार लोकंकर टंका खाए ताकू पर जन्मरे घोड़ा बा पोढ़ होई सुझिबाकू पड़े। एही कहानीटी अत्यंत ज्ञानप्रद। आजिर कहानी भूल बाटरे चालुथिबा लोकंकु प्रेरणा देबो। काहाठारु उधार निया जाइथिबा टंका जदि एही जीवनरे सुझा न जाए तेबे ताकू परवर्ती जीवनरे कौन होई सुझिबाकू पड़े। तुमे जेउ घटना देखिल ताहा मुन तुमकु विस्तृत भावरे कहुछि। मुन तुमकु एहा एक कहानी माध्यमरे कहिबी। तुमे एही कहानीटीकु पूरा सुनो ओ एहाकु मर्त्य लोकरे प्रचार करो। तापरे नारद कहिले, हे प्रभु, कृपा करी कहानीटी कुहंतु। मु आपणंक कहानीटीकु संपूर्ण भावरे सुनिबी। तापरे गणेश तांको कहानी आरंभ करी कहिले, हे देवर्षि, एहा हेउछि पुरुणा कथा। धर्मपुर नामरे एक सहर थिला। सेही सहररे जने बणिक रहुथिले। तांको नाम थिला धर्मानंद बणिक। से बहुत धनी थिले। बणिक चारिआडे प्रसिद्ध थिले। बणिकंक पाखरे अकलन धन दौलत थिला। बणिकंक घरे कौनसी जिनिसर अभाव न थिला। बणिकंक पाखरे एते संपत्ति थिला जे बणिक लोकंकु सुधरे टंका देउथिले। से एक नियम करिथिले जे जेकौनसी व्यक्ति तांकठारु ऋण नेई पारिबो। से तांकु दुई प्रकारर ऋण देउथिले। गोटिए हेउछि एही जन्मरे फेराइबा पाई ओ अन्यटी हेउछि परवर्ती जीवनरे फेराइबा पाई। जे जेते टंका चाहिंबो बणिकंकठारु उधार नेई पारिबो। टंका देबाकू बणिक केबे मना करू नथिले। बंधुगण, आपण जानंती जे एही दुनियारे केते प्रकारर लोक बास करंती। जदि केही जाने जे जने व्यक्ति परवर्ती जन्म पाई ऋण देउछि तेबे तांकठारु टंका नेबा पाई लोकंक भीड़ जमिबो। चोर ओ असाधु लोकमाने टंका नेबारु निजकु विरत करिबे नाही। प्रतिदिन बणिकंक द्वाररे टंका नेउथिबा लोकंकर धाड़ी लागुथिला। जदि केही सच्चोट थिला से एही जन्मरे फेराइबो बोली कही बणिकंकठारु ऋण नेउथिला। आउ जेउमाने असाधु थिले सेमाने परवर्ती जन्म पाई कही बणिकंकठारु टंका नेउथिले। सेमाने किपरि ऋण नेउथिले? सेमाने भाबुथिले बणिक जने बड़ मूर्ख। लोकमाने एही जन्मरे भी टंका फेराइबाकू भाबंती नाही। तेबे परवर्ती जन्मरे किए देबाकू आसीबो? एही बणिक पागल जे परवर्ती जन्मकू अपेक्षा करिछि। बंधुगण, तेबे सेही दिनठारु जदि काहार किछि आवश्यकता पड़े से तुरंत बणिकंक द्वाररे पहुंचुथिला। ओ बणिकंक हृदय मध्य बहुत नरम थिला। एथिपाई से दुई जन मैनेजर बा मुनिम रखिथिले जे जिए टंका नेबाकू आसीबे ताकू टंका दियाजिबो। केही तांको द्वाररु खाली हातरे जिबा उचित नुहे। ऋण नेउथिबा व्यक्तिर चाहिदा अनुजाई मैनेजर तांकू टंका देउथिले। बणिक ऋण नेउथिबा व्यक्तिंकु केवल गोटिए कथा पचारुथिले, तुमे एही टंका एही जन्मरे सुझिबो ना परवर्ती जन्मरे? अधिकांश लोक तापरे परवर्ती जन्म कथा कही टंका नेउथिले। बणिकंक किराणी टंका नेउथिबा व्यक्तिर नाम ओ ठिकଣା तांकर समस्त दलिलरे रेकर्ड करी रखुथिले। एबे एपरि सुजोगर लाभ किए बा न नेबो? लोकमाने खुशीरे बणिकंक दलिलरे निज नाम ओ ठिकଣା लेखाई तांकठारु जेते टंका चाहुथिले नेई जाउथिले। बणिक चिंता करू नथिले जे केही टंका फेराइबाकू आसीबो कि नाही। एहीपरि भाबरे बणिकंक काम लगातार चालिथिला।
ବନ୍ଧୁଗଣ ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାମ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କାମ ଥିଲା ଜୁଆ ଖେଳିବା, ବାଜି ଲଗାଇବା, ଚୋରି କରିବା ଓ ଅସାଧୁ ହେବା। ସେମାନେ କାମକୁ ଯାଉନଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ କେବେ କୌଣସି କାମ କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଚୋରି ଓ ଡକାୟତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଦୁହେଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ତୁମେ ଏହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଲୁଟୁଛ? ତୁମେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବଣିକଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଉନାହଁ? ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳେ। ଯଦି ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଜନ୍ମର କଥା କହି ଆଣ। ସେହି ବଣିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଋଣ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବଣିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଦୁଇ ଚୋର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏହାଠାରୁ ଭଲ କଥା ଆଉ କଣ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବଣିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ସେହି ବଣିକଙ୍କଠାରୁ କାହିଁକି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନ ଆଣିବା? ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଓ ସେମାନେ ମନରେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେହି ବଣିକଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ବହୁତ ସହଜରେ ବିତିଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଭୟ ଚାଲୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବାଉଳା ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଧର୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ଧର୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ବଣିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ସେ ବଣିକଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବଣିକ ଜୀ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ନାମ ଶୁଣିଥିଲୁ ଓ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆମେ ଋଣରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବୁ କି? ବଣିକ କହିଲେ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ତୁମେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କୁହ ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଏବେ ବଣିକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଚୋର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଣିକ ଜୀ, ଆମକୁ ଏହି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଫେରାଇ ପାରିବୁ କି? ବଣିକ ଜୀ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିଅ, ଆମେ କେଉଁଠି ମନା କରୁଛୁ କି? କୁହ ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବଣିକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ଦୁହେଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଓ ବିଚାର କରିବା ପରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବଣିକ ଜୀ, ବେଶୀ ନୁହେଁ, ବାସ୍ 3 ଲକ୍ଷ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାମାନେ ପୋଷି ହୋଇପାରିବେ। ଦୁଇ ଚୋରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବଣିକ ତାଙ୍କ ମୁନିମଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ମୁନିମ, ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୁନିମ ତୁରନ୍ତ ବଣିକଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ ଓ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେମାନେ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖି ଚାଲିଗଲେ। ବଣିକ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାମ ଓ ଠିକଣା ପଚାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଖାତା ବହିରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏହି ଲୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ଭାବିଲେ ଯେ ଭାଇ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ କିଏ ଦେଖିଛି? ବଣିକ ବହୁତ ବୋକା, ଯିଏ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଜୀବନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ବିତିଯିବ। ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା ଚୋରି ଓ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଚାଲୁଥିଲେ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ଓ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଏହାପରେ କଣ ହେଲା? ସେ ଦୁହେଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଚାଲ, ଆଜି ରାତି ଏହି ଗାଁରେ ବିତାଇବା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଠକ ହୋଇଥିବେ ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କେହି କାଳେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେବ। ତାପରେ ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଗାଁ ବାହାରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଘର ଥିଲା। ସେମାନେ ସେହି ଚାଷୀଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ଭାଇ, ଆମେ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ରାତିକ ରହି ଆମେ ସକାଳେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଭାଇ, ଆମେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ଚାଷୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶୋଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମୋ ଗୁହାଳରେ ଗୋଟିଏ ଖଟିଆ ପଡ଼ିଛି ଓ ମୋର ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଓ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷି ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଆରାମରେ ଶୁଅ ଓ ମୋ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରୁହ। ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ରହିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସେହି ଗୁହାଳରେ ପହଞ୍ଚି ରହିଲେ। ଚାଷୀ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ
ଓ ଏଠାରେ ଦୁଇ ଚୋର ସେହି ଗୁହାଳରେ ଥିବା ଖଟିଆ ଉପରେ ଶୋଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଓ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ କେହି ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନ ନେଉ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଜାଗ୍ରତ ଥାଇ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାତି 12ଟା ବାଜିଗଲା। ସେଠାରେ ସେହି ଗୁହାଳରେ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷି ଓ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ମଇଁଷିଟି କହିଲା, ହେ ଭାଇ ଘୋଡ଼ା, ତୁମେ ଶୋଇଛ ନା ଜାଗିଛ? ଦେଖ, ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ମୋର ଓ ତୁମର କେବଳ ଆଜି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଘୋଡ଼ା କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ତୁମେ କାହିଁକି ଯିବ? ତାପରେ ସେହି ମଇଁଷିଟି କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲି ଓ ମୁଁ ସେହି ଋଣ ଶୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଇଁଷି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଓ ଆଜି ସେ ମୋତେ ଚାବୁକରେ ପିଟି ଏହି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୁଧ ସହିତ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲି ସେ ତାର 1000 ଗୁଣା ମୋ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେଉଁ ଋଣ ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଝି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀର ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ଓ ସକାଳେ ମୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବି। ହେ ଘୋଡ଼ା ଭାଇ, ଏତିକି କେବଳ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା। ମଇଁଷିର କଥା ଶୁଣି ଘୋଡ଼ା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ହେ ଭାଇ, ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀର ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବି ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ରୁହେ। ମୋତେ ତାର ଗୋଟିଏ ଘଣା ସୋରିଷ ପେଡ଼ିବାର ଅଛି। ମୋତେ ତାର କୋଲାକୁ ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ଚଳାଇବାର ଅଛି। ତାପରେ ଜଣେ କଂସେଇ ଆସିବ ଓ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଟଙ୍କା ସେହି କଂସେଇ ଉପରେ ଥିଲା। ମୋ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ମୋତେ କିଣିବ ଓ ଚାଷୀ ସେହି ଟଙ୍କା ନେବ ଓ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ନେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ଚାଷୀର ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବି। କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ଶୁଝି ଦେଇଛି। କାରଣ ସେ ମୋଠାରୁ କିଛି କାମ କରାଇ ଓ ତାର କୋହଲା ଚଳାଇ କିଛି ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ଓ ବାକି ଟଙ୍କା କଂସେଇ ଦେବ। ଓ ମୁଁ କଂସେଇ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଚାଲିବି ଓ ତାପରେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଠକ 2 ବନ୍ଧୁ ଏହା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା କ'ଣ? ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା, ଚାଷୀ ଆସିଲେ ଓ ଚାଷୀ ଆସିବା ପରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ମଇଁଷିଟି ସେଠାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମଇଁଷି ମରିଗଲା, ଚାଷୀ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଯେ ହାୟ, ମୋର ମଇଁଷି ମରିଗଲା। ସେପଟେ 2 ଚୋର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲେ, ଓହୋ ଭାଇ, ଏହି କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ହେଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ମଇଁଷି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଘୋଡ଼ାଟି ମରିବ କି ନାହିଁ? ଆସ୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏବେ 2 ଚୋର ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲେ। ସକାଳେ ଚାଷୀ ଘୋଡ଼ାକୁ କୋଲୁରେ ଲଗାଇଲେ ଓ ସେହି ଘୋଡ଼ାକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୋହଲା ଚଳାଇଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ କଂସେଇ ଆସିଲା। କଂସେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଭାଇ, ତୁମେ ତୁମର ଘୋଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରିବ କି? ଚାଷୀ କହିଲେ, ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏହି ଘୋଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରିବି। କଂସେଇ ପଚାରିଲା, ତେବେ କୁହ, ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ? ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏବେ ଚାଷୀ କଂସେଇକୁ ଘୋଡ଼ାର ଦାମ କହିଲେ। କଂସେଇ ଚାଷୀ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେହି ଘୋଡ଼ାକୁ କିଣିଲା ଓ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ କିଣି ତାକୁ ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ 2 ବନ୍ଧୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ଦେଖ ଭାଇ, ଘୋଡ଼ା କହିଥିଲା ଯେ ଜଣେ କଂସେଇ ଆସିବ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବ ଓ କଂସେଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଓ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପିଛା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ଘୋଡ଼ା ବାଟରେ ମରିବ କି ନାହିଁ। ତାପରେ କଂସେଇ ସେଠାରୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁହେଁ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କଂସେଇର ପିଛା କଲେ, ତାପରେ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ, ଘୋଡ଼ାଟି ପଡ଼ିଗଲା ଓ ସେଠାରେ ଘୋଡ଼ାଟି ମରିଗଲା। ଏବେ ସେହି 2 ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ଭାଇ, କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ହୋଇଗଲା। ସେହି ମଇଁଷିଟି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ଘରର ଅଂଶ ହୋଇ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବା ପରେ ମରିଗଲା। ସେହିପରି ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବା ପରେ ମରିଗଲା। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ଯଦି କେହି ଅନ୍ୟ କାହାର ଟଙ୍କା ଖାଏ, ତାକୁ ଘୋଡ଼ା କିମ୍ବା ମଇଁଷି ହୋଇ ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ।
ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଣିକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବଣିକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପଶୁ ହୋଇ ଏହି ଟଙ୍କା ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ କହିଲା, ଚାଲ ଫେରିଯିବା ଓ ବଣିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ବଣିକ ପଚାରିବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଛ, ତେବେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମର ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଦୁହେଁ ବଣିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ବଣିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଲ, କ'ଣ କଥା? ତାପରେ ଦୁଇ ଚୋର କହିଲେ, ବଣିକଜୀ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲୁ, ଆମେ ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସେହି ଦଲିଲରୁ ଆମ ନାଁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ବଣିକ ତାଙ୍କ ଖାତା ଦେଖିଲେ, ଖାତାରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଋଣ ନିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ବଣିକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ ଭାଇ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଋଣ ନେଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ଟଙ୍କା ନେଇ ଜମା କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଋଣ ନେଇଛ, ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଜମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁହେଁ ବଣିକଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ବଣିକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ନା ବଣିକଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବଣିକ ସେହି ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଲେ ଓ ସେ ଦୁହେଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେହି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବଣିକ ଟଙ୍କା ନେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ନିରାଶ ହୋଇ ସେ ଦୁହେଁ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ବଣିକଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଏହି ବଣିକ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବେ ଓ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଇସାର ହିସାବ ଶୁଝିବେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ବଣିକଙ୍କ ଋଣ ନେଇ ମାଗଣାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଉଭୟ ଚାଲୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଛକ ଥିଲା। ସେହି ଛକରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସି ବିଚାର କଲେ ଯେ ଆମକୁ ବଣିକଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଣିକ ଆମକୁ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ ତାହା କିଏ ଜାଣେ ଓ ତାପରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆମଠାରୁ ଆଦାୟ ହେବ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ଚୋର କହିଲା ଯେ, ଭାଇ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା। ଆମେ ବଣିକଙ୍କ ଠାରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ। ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି ବି ପାଣିର ଉତ୍ସ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିବା। ଅନ୍ୟ ଜଣକ କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ ଭଲ କଥା କହୁଛ, କାରଣ ଏଠାରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଉଭୟ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଏହି ବଣିକଙ୍କ ଋଣରୁ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ତିଆରି କଲେ ଓ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ସେ ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖରେ ସବୁଜ ଗଛ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଲଗାଇଲେ। ପୋଖରୀକୁ ତଳୁ କଂକ୍ରିଟ କରିଦେଲେ। ସେହି ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଏକ ଘର ତିଆରି କଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଦୁହେଁ ସେହି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ସେହି ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ବଣିକଙ୍କଠାରୁ ଆଣିଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସେହି ପୋଖରୀରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା, ସେଠାରେ ଖାଲ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚାରିଆଡ଼ୁ ବର୍ଷା ଜଳ ଆସିଲା ଓ ସେହି ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସହିତ ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ମଇଳା ଆସିଥିଲା, ସେହି ମଇଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଗଲା ଓ ପୋଖରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ପାଣି ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ପୋଖରୀ ଖୋଳା କଥା ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନିଜ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁଇ ଚୋର ଯେଉଁମାନେ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବାଡ଼ି ଧରି ସେହି ପୋଖରୀକୁ ଜଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ଯିଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଓ କହୁଥିଲେ, ଭାଇ, ଏହି ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଇବା ଓ ପିଆଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଏହା ଆମ ବଣିକଙ୍କ ଆଦେଶ। ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଲେଖା ଲଗାଇଥିଲେ ଓ ସେହି ଲେଖାରେ ସେହି ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବଣିକଙ୍କ ନାମକୁ ପୋଖରୀର ମାଲିକ ଭାବରେ ଲେଖାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସେହି ବଣିକଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ବଣିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଓ ଏଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଜଣ ଜଗୁଆଳି ଏହାକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁହେଁ କାହାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି।
ଯିଏ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପଶୁ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଁଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଓ କହିବେ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ପଶୁମାନେ ସେଥିରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଖରାପ ହେବ? ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁନାହଁ ଯେ କେହି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ତୁମେ ଏହି ପୋଖରୀ କାହିଁକି ତିଆରି କର? ଏବେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ହେ ଭାଇ, ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ। ତୁମେ ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିଛ। ତୁମେ ଏଥିରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛ। ତଥାପି ତୁମେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହଁ? ତାପରେ ସେହି ଦୁଇ ଚୋର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଗାଁଲୋକମାନେ, ଆମର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆମେ ଧର୍ମପୁର ବଣିକଙ୍କ ଚାକର। ଏହି ପୋଖରୀ ବଣିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଓ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ହୋଇଛି ଯେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକଙ୍କ ଆଦେଶ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? କିଛି ଗାଁଲୋକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା ଭୁଲ। ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ସେହି ବଣିକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ବଣିକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବଣିକ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କହିଲେ, ଦେଖ ଭାଇ, ଆମେ ମନା କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବଣିକଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନିଅ। ଯଦି ବଣିକ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କାହାକୁ ପାଣି ପିଇବାରୁ ଅଟକାଇବୁ ନାହିଁ। କିଛି କହିଲେ, ଭାଇ, କଥାଟି ଠିକ୍। ଚାକରମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ? ମାଲିକ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ, ଚାକରମାନେ ତାହା କରିବେ। ଏବେ କିଛି ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ବଣିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେହି ବଣିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ବଣିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବଣିକ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହୁଁ, କାଳେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ବଣିକ ଭୟରେ ଦୂରରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର କୁଶଳ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଣିକ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କ ବୈଠକଖାନାକୁ ଡାକିଲେ। ଜଳଖିଆ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଏବେ ଗାଁଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଗରେ ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ବଣିକ, ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ସେହି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିବାର ଲାଭ କ'ଣ? ପୋଖରୀର ନାମ ଶୁଣି ବଣିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ କହିଲେ, ଭାଇମାନେ, ତୁମେ କେଉଁ ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ କହୁଛ? ମୁଁ କୌଣସି ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିନାହିଁ। ତୁମ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଗାଁଲୋକମାନେ କହିଲେ, ନା ବଣିକ, ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ପାଗଳ ନୁହଁ। ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଲେଖା ଅଛି ଓ ସେହି ଲେଖାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମାଲିକ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାମର ଏକ ଫଳକ ସେଠାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଆପଣ 2 ଜଣ ଚାକରଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବସାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁହେଁ କାହାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବଣିକ କହିଲେ ଯେ, ଭାଇ, ମୁଁ ଏପରି କୌଣସି ପୋଖରୀ ତିଆରି କରାଇ ନାହିଁ ଓ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରାଇଛି, ସେଥିରୁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ମୋର କୌଣସି ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଇବା ଉପରେ କୌଣସି ନିଷେଧ ନାହିଁ। ଗାଁଲୋକମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବଣିକ ଜୀ, ସେହି ପୋଖରୀ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଆପଣ ଆମକୁ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ପାପରେ ଭାଗିଦାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବଣିକ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଚାଲ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିବି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏବେ ବଣିକ ନିଜେ ସେହି ଗାଁଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ ଓ ସେହି ପୋଖରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଣିକ ଦୂରରୁ ସେହି ପୋଖରୀକୁ ଦେଖିଲେ, ପୋଖରୀଟି ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘାଟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଓ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବଣିକ ଦେଖିଲେ ଯେ 2 ଜଣ ଲୋକ ବାଡ଼ି ଧରି ସେହି ପୋଖରୀକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବଣିକ ସେହି ଲେଖା ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଫଳକରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ଏହି ପୋଖରୀର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମପୁରର ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବଣିକ। ଫଳକ ପଢ଼ି ବଣିକ ସେହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଓ କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମେ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହଁ? କାରଣ କ'ଣ? ଓ ତୁମେ ମୋ ନାଁରେ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଇଛ। ମୋ ନାଁରେ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ମୋତେ କାହିଁକି ପାପରେ ଭାଗିଦାର କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଏହି ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିନାହିଁ? ତାପରେ 2 ଚୋର ବଣିକଙ୍କୁ କହିଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଗାଁଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ବଣିକ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମର କଥା କହି 6 ଲକ୍ଷ ଋଣ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଟଙ୍କା ଧରି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲୁ।
ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା ଓ ଆମେ ସେହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଆପଣ ମନା କଲେ ଯେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନିଏ ନାହିଁ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବଣିକ ଜୀ, ଆମେ ସେହି ଟଙ୍କା ଏହି ଜନ୍ମରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଓ ଆପଣ ସେହି ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ମନା କଲେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କୁହନ୍ତୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଏକ ଉପାୟ ଆସିଲା। ଆମେ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଏଠାରେ ଏକ ପୋଖରୀ ତିଆରି କଲୁ। ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇଲୁ। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ କ୍ଷମା ନ କରନ୍ତି ଓ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଲିଲରୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ନାମ ବାହାର ନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇବେ କାରଣ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ସେହି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଆସିବ ସେ ପାଣି ପିଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କାହାକୁ ପାଣି ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା, କାହାକୁ ବି ପୋଖରୀରେ ହାତ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ବଣିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବଣିକ ଜୀ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଋଣକୁ ମାଫ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବଣିକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମର ଟଙ୍କା ନିଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଚୋର କହିଲେ ଯେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆମେ କାହାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ଓ ଆପଣ ଜୀବନସାରା ଏହି ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବେ। ଏବେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେବ। ବଣିକ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ମୋ ଟଙ୍କା ଓ ମୋ ନାମକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବେ ଓ ମୁଁ ନର୍କର ଭାଗିଦାର ହେବି। ବଣିକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଓ ତୁମର ଟଙ୍କା ଏବେ ଜମା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କେତେ ପଶୁ, କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, କେତେ ପକ୍ଷୀ ଏହି ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବଣିକ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ଓ ଦଲିଲରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେହି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ କେବେ କାହାଠାରୁ ଚୋରି କଲେ ନାହିଁ, କେବେ ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ନାହିଁ ଓ କେବେ ପ୍ରତାରଣା କଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଯଦି ଆମେ କାହାର ଗୋଟିଏ ପଇସା ମାଗଣାରେ ଖାଉ, ତେବେ ଆମକୁ ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନେକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେରଖ ଯେ ଟଙ୍କା ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଏହାକୁ କିପରି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଯଦି ସେ ଅଧର୍ମର ବାଟରେ ଚାଲି ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତେବେ ଯିଏ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାପରେ ଭାଗିଦାର ହୁଏ। ଯିଏ ଅସାଧୁତାର ଟଙ୍କା ଖାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନିଏ ଓ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ 1000 ଗୁଣ ଅଧିକ କରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ତାହା ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମକୁ ତାର ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏହି କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ତୁମେ ଯାହାର ଟଙ୍କା ଖାଉଛ କିମ୍ବା ଖାଇଛ, ସେଠାରେ ତୁମକୁ ହୁଏତ ମଇଁଷି କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ତୁମକୁ କାହାର ଟଙ୍କା କୌଣସି ରୂପରେ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ନା ସେଠାରେ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ କାମ କରେ ନା କାହାର ସୁପାରିଶ। ଯିଏ ଅପରାଧୀ, ଯିଏ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର କର୍ମର ଫଳ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ କେହି ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନ ଖାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମର ଟଙ୍କା ଖାଉ ଓ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅ। ଯଦି ତୁମେ କାହାର ଟଙ୍କା ଖାଇଛ, ଭୁଲ କରିଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନି ନିଅ ଯେ ତୁମକୁ ତାର ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା ଥିଲା, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ହେ ଦେବର୍ଷି, ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ମହାନ ନିୟମକୁ କେବେହେଲେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଧନ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଉଛି, ତାହା କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ, ଅନ୍ୟର ଅଶ୍ରୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଅଭିଶାପ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କହିଲେ, ଏହି 3 ପ୍ରକାର ଧନ ଖାଇବା ମହାପାପ, ଅଧର୍ମର ଧନ, ପଶୁତ୍ୱର ବନ୍ଧନ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟର ସରଳତାକୁ ଚୋରି, ଅସାଧୁତା ଓ ଠକେଇ ଜରିଆରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବଳ ପାପ ବୁଣନ୍ତି। ସେହି ଅପବିତ୍ର ଧନକୁ କେବେହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଧନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା ଅନ୍ୟର ହାହାକାରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଯଦି ସେହି ବିଷକୁ ଖାଅ,
ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ପଶୁ ରୂପରେ ଆସି ସେହି ଋଣକୁ ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି ଜଣେ ଋଣୀ ନିଜର ଦାସତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଋଣ ଶୁଝେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ମହାବିନାଶକାରୀ। କେବେହେଲେ ମନ୍ଦିର, ଦେବାଳୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ଧନକୁ ଲୋଭ କର ନାହିଁ। ଏହା ସାଧାରଣ ଧନ ନୁହେଁ, ଏହା ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅମାନତ। ଯିଏ ଏହାକୁ ଖାଏ, ସେ କେବଳ ନିଜର ପାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ବଂଶ ଓ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦିଏ। ଏହି ଧନକୁ ଭୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍କର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତକୁ ଯାଏ। ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମାର କଳଙ୍କ। ଅଧର୍ମ ଓ ଅନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ। ସେହି ମଇଳା ଧନ ତୁମର ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ କଳଙ୍କିତ କରେ। ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ନିଏ, ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଧର୍ମକୁ ହତ୍ୟା କରେ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତୁମର ପରଲୋକ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଷକୁ କେବେହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ହେ ନାରଦ, ମନେ ରଖ, ଧନ କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଯଦି ଏହା ପବିତ୍ରତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତାରୁ ଉପାର୍ଜିତ, ତେବେ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଆଣେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟରୁ ଆସେ, ତେବେ ତାହା ତୁମର ବିନାଶର କାରଣ ହୁଏ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ରୁଟି ଖାଅ, ସେଥିରେ ହିଁ ମହାନ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ ଏହି 3 ସ୍ଥାନର ଟଙ୍କା ଖାଏ, ସେ ବରବାଦ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି 3 ସ୍ଥାନର ଟଙ୍କା ଖାଉଛୁ। ଆମର କିଛି ଖରାପ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଅନିଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଏହି ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେବ। ତୁମକୁ ଏକ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ବଣିକ ଏହି ଜନ୍ମ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଋଣ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଥିବ ଯେ ଏହି ଜନ୍ମର ଋଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପଶୁ ହୋଇ ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଦେବର୍ଷି କହିଲେ, ହେ ଜ୍ଞାନଦାତା, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି କଥା ବୁଝିପାରିଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ଓ ଉପାଖ୍ୟାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।